Assalamualaikum students, this is your GI Miss. Hope you are all safe at home. We all know that we are passing a very critical time due to this global pandemic, but you need to continue your study at home. So in our previous lecture, we have completed half portion of chapter 8, that is mixture. So today we are going to finish the remaining half of chapter 8. So let's start. Okay students, let's start our today's topic, chapter 8, mixture. In our previous lecture we have completed half portion of this chapter, that is up to lesson 7. So today we are going to start from lesson 8. Okay, let's start. Lesson 8-9, universal solvent. You have known before about the solvent in the solution. আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস লেকচারে সলভেন্ট সম্পর্কে পড়েছি। ওয়াটার এবং সুগারের মিক্সচারের মধ্যে ওয়াটারটা হচ্ছে সলভেন্ট, সুগারটা হচ্ছে সলিউড। সলভেন্ট হচ্ছে এমন একটা সাবস্টেন্স যেটা অ্যামাউন্ট বেশি থাকবে এবং সে সলিউডকে ডিজলভ করতে পারবে। সো আমরা সলভেন্ট সম্পর্কে আগেই জেনেছি। হোয়াট ডাজ ইউনিভার্সাল সলভেন্ট মিন? It is such a solvent which is able to dissolve all kind of substances. Is it possible to get such type of solvent in reality? It perhaps is not. But the only solvent that can dissolve many kinds of substances is our well-known water. That is, water is the only universal solvent found so far. এখন দেখো, আমরা ইউনিভার্সাল সলভেন্ট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি এমন একটা সলভেন্ট যে কিনা সব ধরনের সলিউডকে ডিজলভ করার ক্ষমতা রাখে। সো আমরা যদি এরকম সলভেন্ট খুঁজতে যাই, হয়তো আমাদের পক্ষে পাওয়াটা সম্ভব হবে না যে সবাইকে ডিজলভ করতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা শুধুমাত্র ওয়াটারের আছে যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সলিউডকে ডিজলভ করতে পারে। So আমরা বলতে পারি water is the only universal solvent found so far. Water can dissolve innumerable inorganic substances except calcium carbonate, silica, etc. It can dissolve many organic substances too. For example, spirit, octane, acetic acid. It can dissolve gaseous substances. তার মানে দেখো ওয়াটারের মানে কতটা ডিজলভিং পাওয়ার আছে। সে ইননাম্বারেবল ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সকে ডিজলভ করতে পারে এক্সেপ্ট ফিউ থিংস, এবং সে অর্গানিক সাবস্টেন্সকেও ডিজলভ করতে পারে, আবার সে গ্যাসেস সাবস্টেন্সকেও ডিজলভ করতে পারে। সো যেহেতু সে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সাবস্টেন্সকে ডিজলভ করার পাওয়ার রাখে, সো এর জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি ইউনিভার্সাল সলভেন্ট। অবজার্ভ দ্য সলিবিলিটি অফ ভেরিয়াস organic and inorganic substances within your reach in the water of by conducting practical experiment. Okay, making homogeneous mixture and separate the components. কালকে কিন্তু তোমাদের লেকচারে হোমোজেনাস মিক্সচার, হেটারোজেনাস মিক্সচার সম্পর্কেও একটু পড়ানো হয়েছে, সো এটা আমরা আজকে আরেকটু ডিটেলসে দেখব। At the beginning of this chapter we have seen some example of homogeneous mixture. Now we will see how these mixtures can be made and their components can be separated. So এখন আমরা দেখব যে হোমোজেনাস মিক্সচার আমরা কিভাবে মেক করতে পারি এবং এটাকে আবার সেপারেট করতে পারি কিভাবে। ওকে, টাস্ক টু মেক হোমোজেনাস মিক্সচার। হোমোজেনাস মিক্সচার কি? যে যখন একটা মিক্সচার বানাবো সেটা খুব সুন্দরভাবে ইউনিফর্মলি ডিজলভ হবে, সেটা হবে হোমোজেনাস মিক্সচার। আর যদি ইউনিফর্মলি ডিজলভ না হয় সেটা হবে হেটারোজেনাস মিক্সচার। ওকে, রিকোয়ার্ড অ্যাক্সেসরিজ: 1 beaker, measuring flux, spoon, stirrer, 4 watch glasses, glucose, water, a wire net, tripod stand and spirit lamp. Procedure: using a measuring flux, take 20 milliliters of water in the well cleaned beaker. Now add 4-5 spoons of glucose in the beaker and stir gently. Let us see by testing whether the mixture prepared with glucose and water is a homogeneous mixture. Divide the entire mixture into 4 portions and keep them in 4 watch glasses. Take weight of each watch glass individually using the balance and write down the weight. প্রথমে কি করেছে এখানে,
একটা 200 মিলিলিটারের বিকারের মধ্যে, একটা বিকারের ক্লিন বিকারের মধ্যে 200 মিলিলিটার ওয়াটার নিয়েছে এবং সেখানে 4 থেকে 5 স্পুন গ্লুকোজ অ্যাড করে সেটাকে হচ্ছে কি সুন্দরভাবে স্টিয়ার করেছে, নেড়ে মিক্সড করেছে। মিক্সড করার পরে ওই বড় বিকারের আর পানিগুলো হচ্ছে গিয়ে 4টা ছোট বিকারে বা ছোট ওয়াচ গ্লাসে সেটা ডিভাইড করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ওয়াচ গ্লাসের হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যালেন্স দিয়ে তার ওয়েটটা মাপা হয়েছে। Now place the watch glasses individually on the wire net over the tripod and apply heat with the help of burning spirit lamp to dry up the entire water. Again, take weight of each wet glass individually when they cool down. Calculate the mass of glucose in each glass by subtracting the second weight from the first weight of each watch glass. ওকে, দেখো এখানে কি বলেছে, তুমি যে 4টা পোর্শনে এই ওয়াটারটাকে এই মিক্সচারটাকে তুমি যে হচ্ছে ডিভাইড করলে, এই প্রত্যেকটা এখন কী করবে, ইন্ডিভিজুয়ালি হিট দিয়ে এটাকে হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারটাকে রিডিউস করা হবে। হিট দিয়ে তুমি হচ্ছে রিডিউস করবা প্রত্যেকটা 4টাই। রিডিউস করার পরে ওটাকে ঠান্ডা করে আবার হচ্ছে তুমি ওয়েট মেশিনে ওয়েটটা মাপবা। এরপরে হচ্ছে তুমি প্রথম ওয়েট যখন তুমি হচ্ছে হিট দেওয়ার আগে যেই ওয়েটটা ছিল, যখন ওয়েটটা মেপেছো হিট দেওয়ার আগে, সেই ওয়েটটা থেকে হিট দেওয়ার পরের ওয়েটটা মাইনাস করে তুমি হচ্ছে গিয়ে ওয়েট অফ গ্লুকোজ পেতে পারো। সো ক্যান ইউ সি দ্য পার্টিকলস অফ দ্য গ্লুকোজ এনিমোর? নট রিয়েলি, অ্যাজ দ্য গ্লুকোজ হ্যাজ এন্টায়ারলি ডিজলভড ইন ওয়াটার। এখন এই পর্যায়ে তুমি কি হচ্ছে গ্লুকোজটা মানে হচ্ছে দেখা যাবে না, কারণ দেখা যাবে না, কারণ হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারের দ্বারা গ্লুকোজটা খুব সুন্দরভাবে ডিজলভ হয়ে গেছে। Now see whether you have found the same amount of glucose in each watch glass. Yes, the obtained glucose in each watch glass is of the same mass. এখন যে প্রথমে তুমি একটা ওয়েট নিয়েছিলে হিট দেওয়ার আগে এবং হিট দেওয়ার পরে, তারপর হিট দেওয়ার পরেও দেখবে যে ওদের মানে প্রত্যেকটা 4টারই ওয়াচ গ্লাসেরই সেম ওয়েট, মানে ওদের হচ্ছে ম্যাসটা সেম আছে। হ্যান্স ইট ক্যান বি said that the mixture of water and glucose was homogeneous mixture. So এটাকে আমরা বলতে পারি homogeneous mixture. If it was not so, then in some portion glucose can be found more and in some portion it can be found less. এখন যদি এটা homogeneous mixture না হতো, তাহলে যে এই যে তুমি 4টা ওয়াচ গ্লাসের ওয়েট নিয়েছো, এখন সেই ওয়েটের মধ্যে কোনোটার অ্যামাউন্ট ওয়েট বেশি থাকতো, কোনোটার ওয়েট কম থাকতো। এটা হচ্ছে তখন কি, এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারতাম যে সেটা ইউনিফর্মলি গ্লুকোজটা ওয়াটারের সাথে ডিজলভ হয়নি। যেহেতু এটা হোমোজেনাস মিক্সচার এবং সে ইউনিফর্মলি ওয়াটারের সাথে ডিজলভ হয়েছে, এই জন্য প্রত্যেকটা ওয়াচ গ্লাসের মাস কিন্তু সেম পাওয়া গেল। Do you know the name of this process by which the water become quite dry after applying heat? It is vaporization. এটা ক্লাস 5-এ তোমরা পড়েছো vaporization সম্পর্কে। That is the process in which heat is applied to a liquid to convert it to a vapor state, মানে লিকুইড স্টেট থেকে তোমার ভ্যাপর স্টেটে নিতে এটাকে বলা হয় vaporization. Do you think that glucose can be separated from water by any other process except vaporization? No. This is the only way which is difficult to carry out and it is time consuming too. এখন গ্লুকোজকে ওয়াটার থেকে সেপারেট করার অন্য কোনো ওয়ে নেই, শুধু একমাত্র ভ্যাপোরাইজেশনের মাধ্যমে সেপারেট করা সম্ভব, আর এটা একটু কষ্টসাধ্য এবং একটু টাইম কনজিউমিং এই এক্সপেরিমেন্টটা। ওকে, নেক্সট, মেকিং heterogeneous mixture and separating. Task: to make a heterogeneous mixture of impure salt and water. ওকে, এখানে হেটারোজেনাস মিক্সচারে তোমার হচ্ছে ইমপিওর সল্ট নেওয়া হচ্ছে। ইমপিওর সল্ট মানে সল্টের সাথে ওখানে ডাস্ট পার্টিকেলও থাকবে। আমরা যে সল্টে খেয়ে থাকি সেখানে কিন্তু কোনো ডাস্ট পার্টিকেল থাকে না, সেটা একটা পিউরিফাইড ফর্মে থাকে। সো এখানে আমরা ইমপিওর সল্ট ইউজ করবো এই মিক্সচারে। রিকোয়ার্ড অ্যাক্সেসরিজ: 1 beaker or glass, spoon, stirrer, impure salt, water and measuring flux. Procedure: using a measuring flux, take 200 milliliters. Different amount may be taken of water in the
well cleaned beaker or glass. Add 1 to 2 spoons of impure salt in the water of the beaker and stir gently. Leave the mixture for some time. এখানে কি বলেছে তোমাদের, একটা বিকারে 200 মিলিলিটারের ওয়াটার নিয়ে সেখানে 1 থেকে 2 চামচ ইম্পিওর সল্ট তুমি ওয়াটার মিক্স করে রেখে দিবা ফর সাম টাইমস. What do you see? The grains of salt have been dissolved in the water while the heavy dust particles peel up the bottom of the beaker. On the other hand, the light minute dust particles are floating on the surface of the water. That is, the dirt or impurities are not uniformly distributed in the water, so it is sure that the mixture is a heterogeneous mixture of salt, water and impurities. সো তুমি এই মিক্সচারটা যখন কতক্ষণ রেখে দিবে তখন দেখতে পারবে যে সল্টের যে পার্টিকেলসগুলো আছে সেটা ওয়াটারের সাথে ভালোভাবে ডিজলভ হবে, কিন্তু সল্ট বাদেও যে ইম্পিউরিটিসগুলো আছে, যেই পার্টিকেলসগুলো, যেই ডাস্ট পার্টিকেলসগুলো একটু হেভি হয় সেগুলো বিকারের নিচে জমা হয়েছে, এবং যেই ডাস্ট পার্টিকেলগুলো একদম কম্পারেটিভলি ছোট সেটা হচ্ছে বিকারের উপরে ওয়াটারে ফ্লোটিং অবস্থায় থাকবে. তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াটারের সাথে কিন্তু ডাস্ট পার্টিকেলটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হয়নি. সো এই মিক্সচারটাকে আমরা হচ্ছে হেটারোজেনাস মিক্সচার বলতে পারি, যেহেতু এটা ইউনিফর্মলি ডিজলভ হলো না পানির সাথে. সো এটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য heterogeneous mixture of salt, water and impurities. Now it can be proved by experiment that the impurities are not distributed uniformly. Dividing the remaining impurities into several equal portions and vaporizing the entire water from each portion like is done before, and then by measuring the mass of the remaining substances it will be seen that the different portion have different amount of substances. Now tell if there is any method to eliminate these undissolved impurities. Okay, তোমাদের আগের এক্সপেরিমেন্টে হোমোজেনাস পার্টিকেলসের এক্সপেরিমেন্টে যখন তুমি হচ্ছে গিয়ে ওই মিক্সচারটাকে 4টা গ্লাসে বা হচ্ছে বিকারে তুমি যদি আলাদা করে যে ওয়েটটা নিয়েছিলে ওটা হচ্ছে সেম ছিল ভ্যাপোরাইজেশনের পরে, কিন্তু এখানে যখন তুমি এই মিক্সচারটাকে 4টা বা 2টা বিকারে আলাদা করে সেটাকে ওয়েট মেজার করে দেন আবার ভ্যাপোরাইজেশনের মাধ্যমে একদম পানিগুলোকে শুকানোর পরে আবার যখন ওয়েটটা নেবে তখন দেখবা এক একটা বিকারে বা এক একটা গ্লাসে এক এক ধরনের ওয়েট আসছে. তার মানে কি এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে এই ডাস্ট পার্টিকেলসগুলো ইউনিফর্মলি ডিজলভ হয়নি, কোনোটাই হচ্ছে বেশি আছে কোনোটাই কম আছে. সো এটা একটা হেটারোজেনাস মিক্সচার. We can separate these particles from the mixture with the help of a strainer, as we separate the tea leaves from the liquor by a tea strainer. Now let us see how pure salt is obtained by separating the impurities, that is dust particles, from the saline water by a filter paper. আচ্ছা দেখো এই মানে এখানে কিন্তু তোমার যেই আমরা সলিউশনটা পেলাম এখানে যেই ডাস্ট পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলোকে হচ্ছে কীভাবে রিমুভ করতে পারবো. এখানে বলা হয়েছে ওই যে আমরা চাপাতি ছাঁকি যে ছাঁকনি দিয়ে ওটা দিয়ে হচ্ছে আমরা চেকে কিছু ডাস্ট পার্টিকেলগুলো আলাদা করতে পারবো এই মিক্সচারের মধ্যে দিয়ে, অথবা আমরা কি করতে পারি ফিল্টার পেপার ইউজ করে স্যালাইন ওয়াটারকে পিওর করার মানে পিউরিফাই করার হচ্ছে চেষ্টা করতে পারি. ওকে, এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল টাস্ক দেওয়া আছে, সেটা দেখি কি ওখানে কি বলা আছে. ওকে, টাস্ক টু মেক পিওর সল্ট ফ্রম ইমপিওর সল্ট. এখন ইমপিওর সল্ট থেকে অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ মেথড টু গেট আ পিওর সল্ট ফ্রম ইমপিওর সল্ট. সো লেটস সি দ্য মেথড. Required accessories: the heterogeneous mixture of impure salt, যেটা আমরা এই একটু আগেই হচ্ছে হেটারোজেনাস একটা মিক্সচার ক্রিয়েট করেছি সেটা, স্টিয়ারার, ট্রাইপড, ওয়্যারনেট, ফানেল, ফিল্টার পেপার, স্ট্যান্ড উইথ রিং, ওয়াটার. এখানে দেখো ফানেলটা হচ্ছে তোমরা চিনে থাকবে কি না, এটা তেল অনেক সময় বাজারে দেখবে তেল ঢালার সময় একটা কোন শেপের একটা জিনিস ইউজ করা হয়, ওটাকে হচ্ছে ফানেল বলে, যে এখানে দেখা যাচ্ছে
কোন আকৃতির, এই যেটা, যাতে লিকুইড কোনো পার্টিকেল ঢালতে কোনো প্রবলেম না হয়। অ্যান্ড এই ফানেলটাকে ধরার জন্য একটা স্ট্যান্ডও আছে হোল্ড করার জন্য। ওকে, প্রসিডিওর। অ্যাট ফার্স্ট টেক আ ফিল্টার পেপার। ফিল্টার পেপার তো সেটা তো তোমরা বুঝোই, যেটার দ্বারা হচ্ছে গিয়ে সুন্দর করে ফিল্টার হয়ে তারপর ডাস্ট পার্টিকেলগুলো ফিল্টারে লেগে থাকবে, বাকি যে লিকুইডটা আছে সেটা পিউরিফাই হয়ে নিচে পড়বে। অ্যান্ড হোল্ড ইট ইনটু 4 ইকুয়াল পার্টস। এটাকে ফোল্ড করতে হবে 4 ইকুয়াল পার্টসে। নেক্সট সেট ইট ইন আ ফানেল, kept 3 folds at one end and 1 fold at the other side as shown in the figure. Soak the filter paper slightly with water so that the filter paper do not get displaced. এই ফিল্টার পেপারটা যখন তুমি ফানেলের উপর প্লেস করবে, ওটার উপরে হালকা একটু পানি ছিটিয়ে দেবে যাতে এটা কোনো মানে ডিসপ্লেস না হয়ে যায়, ওই জায়গাটাই স্টিক হয়ে থাকে। Place the funnel in the ring attached to the stand as shown in the figure. Keep a beaker under the funnel. ফানেলের নিচে তুমি একটা বিকার রাখবে। নাও pour the heterogeneous mixture of impure salt. এরপরে যে তোমার ইমপিওর সল্টের একটা মিক্সচার ছিল, ওটা আস্তে আস্তে ফিল্টার পেপারে দিয়ে দেবে, স্লোলি অন দ্য ফিল্টার পেপার। ওয়েট আনটিল অল দ্য ক্লিন ওয়াটার ড্রেন আউট অফ দ্য ফানেল. Now dry up the entire water by placing the beaker of pure saline water on the netware over the tripod stand and apply heat at the bottom of the beaker with the help of burning spirit lamp. এখন এই ফানেলের মধ্য দিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে ফিল্টার পেপার দিয়ে যেতটুকু তুমি হচ্ছে পিওর ওয়াটার পেলে সেটাকে আবার হিট অ্যাপ্লাই করে কিছুক্ষণের জন্য রাখতে হবে, যাতে এটাকে সুন্দরভাবে কমপ্লিটলি পিওর হয়ে যায়, পিউরিফাই হয়ে যায়। হোয়াট হ্যাপেন্ড আফটার pouring the mixture in the funnel? The impurities free pure saline water slowly passes through the filter paper and is collected in the beaker under the funnel. ওই যে তুমি হচ্ছে যখন তোমার ইমপিওর পার্টিকেলসের সাথে মিক্সচারটা যখন তুমি ফিল্টার পেপারের উপরে ঢালবা, তখন ওই ফিল্টার পেপারটা কি করবে, ওই ইমপিউরিটিসগুলোকে সোক করে নেবে এবং বাকি যেই ওয়াটার সাবস্টেন্স আছে সেটাকে বিকারের উপর সুন্দর করে প্লেস করবে। This process of separating the particles of soil from the mixture of soil and water by the filter paper is called filtration. এটা ক্লাস 5-এ তোমরা পড়েছো। এই প্রসেসটাকে তোমার হচ্ছে গিয়ে ইমপিওর পার্টিকেলস থেকে পিওর পার্টিকেলস বের করা বা ইমপিওর সলিউশন থেকে পিওর সলিউশন ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে সেপারেট করাকেই বলা হয় ফিল্ট্রেশন। Therefore, filtration is such a process by which solid particles can be separated from the heterogeneous mixture of solid and liquid. তার মানে ফিল্ট্রেশন এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে সলিড সাবস্টেন্সকে সেপারেট করা যায় হেটারোজেনাস মিক্সচার থেকে, heterogeneous mixture of solid এবং liquid থেকে। After becoming the entire water of the beaker quite dry, what do you obtain? You obtain layers of white, dazzling and clean salt. যখন এই প্রসিডিউরটা শেষ হয়, তারপর তুমি দেখবে যে এরপরে তুমি একটা লেয়ার পাবে, একদম সাদা চকচকে সল্টের একটা লেয়ার পাবে। Because all the impurities of the impure salt taken at the beginning was entirely eliminated by filtration with the filter paper. কারণ কি, ফিল্ট্রেশনে ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে তোমার সল্টের সব ইমপিউরিটিসগুলো এখান থেকে সেপারেট করা হয়ে গিয়েছে। সো এভাবে আমরা একটা হেটারোজেনাস ইমপিওর সল্টের মিক্সচার থেকে পিওর সল্ট পেতে পারি। ওকে, লেসন 10-12 মেকিং ক্রিস্টালস অফ সল্ট ফ্রম দ্য স্যালাইন ওয়াটার। এখন আমরা দেখো এর আগের এই হেটারোজেনাস মিক্সচার থেকে যে আমরা হচ্ছে পিওর সল্টটা পেলাম, এটা কিন্তু লিকুইড ফর্মে ছিল, মানে স্যালাইন ওয়াটার ফর্মে ছিল। তো এখান থেকে আমরা ক্রিস্টাল ফর্মে, মানে এখন আমরা যেই লবণটা খেয়ে থাকি সেটা কিন্তু ক্রিস্টাল ফর্ম। এই ক্রিস্টাল ফর্মে কীভাবে পাবো সেই এক্সপেরিমেন্ট এখন আমরা দেখব।
We have seen in the previous article the process of making pure salt by filtration and vaporization. The salt obtained from the process was not crystalline but was layer of salt which was basically non-crystalline. Now we will see the technique of making crystals of salt from the saline water. এখন আমরা এই স্যালাইন ওয়াটার থেকে সল্টের ক্রিস্টাল ফর্মে কীভাবে নিতে হয় সেটা দেখব। Thus, to make crystals of salt from saline water required accessories: 2 beakers, spoon, stirrer, tripod, wire net, funnel, spirit lamp, filter paper, stand with ring, some impure salt and water. এটাকে বানাতে কিন্তু আবার কিছু impure saltও লাগবে। Procedure: make a mixture by taking 200 milliliter water and 50 gram impure salt in the beaker. Make a salt water solution, that is pure saline water, by filtration. ওই তো তুমি হচ্ছে গিয়ে আগে একটা ইমপিওর সলিউশন মানে হেটেরোজেনাস মিক্সচার বানাবে, সেখান থেকে আবার ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে তুমি পিওর স্যালাইন ওয়াটার ফর্মে নিয়ে আসবা। Now take saline water in the beaker, keep it on the wire net over the tripod stand and continue to apply heat with the help of burning spirit lamp. When the saline water in the beaker reduced to half of its volume due to heat, stop heating it. যখন তুমি দেখবে যে হিট দেওয়ার ফলে এই স্যালাইন ওয়াটারটা বিকারের অর্ধেক পর্যন্ত হয়ে যাবে, হ্যাঁ মানে হাফ পোর্শনে ভলিউমটা অর্ধেক হয়ে যাবে, তুমি যতটুকু দিয়েছিলে তার থেকে অর্ধেক হয়ে যাবে, ওই মোমেন্টে তুমি হিট দেওয়াটা বন্ধ করে দেবে। আফটার দিস cover the beaker and leave it to cool down. এরপরে তুমি কি করবে, বিকারটাকে কভার করবে এবং সেটাকে ঠান্ডা হতে রেখে দিবে। আফটার দ্য cooling down of the beaker, do you see any change? The grains of salt begin to accumulate on the bottom or wall of the beaker. এইটা কুল ডাউন করার পরে কি হবে, তুমি দেখবে যে সল্টের যে গ্রেইনগুলো আছে মানে সল্টের যে দানাগুলো আছে সেগুলো একদম বিকারের তলায় এবং হচ্ছে বিকারের ওয়ালে গায়ে লেগে আছে। দিস গ্রেইন আর দি ক্রিস্টালস অফ সল্ট, এই গ্রেইনগুলোই মেইনলি হচ্ছে সল্টের ক্রিস্টাল ফর্ম। দিস প্রসেস অফ মেকিং দ্য ক্রিস্টালস অফ সল্ট ইজ কল্ড ক্রিস্টালাইজেশন। এই যে তুমি একটা প্রসিডিওর মেনটেন করে তুমি সল্টের ক্রিস্টাল ফর্মে নিয়ে আসলে এটাকে বলা হয় ক্রিস্টালাইজেশন। This time, to get crystals from the saline water, a few salt grains are to be added in it from outside. এখন মানে এই মোমেন্টে যে তুমি ক্রিস্টাল ফর্ম স্যালাইন ওয়াটার থেকে ক্রিস্টাল ফর্মে নিয়ে আসছো, এই সময় কিছু সল্টের গ্রেনও তোমার এখানে অ্যাড করতে হবে, মানে বাইরে থেকে কিছু সল্ট এনে অ্যাড করতে হবে। অ্যাট দিস granulated salt accumulate quickly surrounding the added water. তখন কি হবে, তারা যে বাইরে থেকে যে তুমি এক্সট্রা সল্টটা অ্যাড করলে তখন ওটা কি হবে, ওই যে স্যালাইন ওয়াটারের মধ্যে যে সল্টগুলো ছিল ওগুলো হবে কি কুইকলি ওই যেটা তুমি বাইরে থেকে অ্যাড করলো ওই সল্টের সাথে সুন্দরভাবে কুইকলি তারা অ্যাকুমুলেট হয়ে যাবে। সো এভাবে আমরা ক্রিস্টাল সল্ট পেতে পারি ফ্রম স্যালাইন ওয়াটার। ওকে, প্রডিউসিং পিওর ওয়াটার ফ্রম স্যালাইন ওয়াটার। এখন আমরা কি সল্টটাকে স্যালাইন ওয়াটার থেকে আমরা সল্টটা সেপারেট করা দেখলাম, এখন আমরা স্যালাইন ওয়াটার থেকে পিওর ওয়াটার সেপারেট করা দেখব। টু প্রডিউস পিওর ওয়াটার ফ্রম দ্য স্যালাইন ওয়াটার অর এনি মিক্সচার, দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে ইজ দ্য ডিস্টিলেশন প্রসেস। এই ডিস্টিলেশন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো, স্যালাইন ওয়াটার থেকে পিওর ওয়াটারে ট্রান্সফর্ম করতে পারবো। দিস প্রসেস রিকোয়ার্স আ ডিস্টিলেশন apparatus. A distillation apparatus is shown in the figure. এখানে দেখো বড় একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মতো দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস। মানে এই তোমার হচ্ছে স্যালাইন ওয়াটার থেকে পিওর ওয়াটার পেতে তোমার এই সেট আপটা করতে হবে ল্যাবে। এটা অবশ্যই ল্যাব ছাড়া হবে না, এটা বাসায় করা সম্ভব না, পসিবল না।
বাট হচ্ছে ওই ফিল্ট্রেশনটা কিন্তু তুমি হেটারোজেনাস মিক্সচার থেকে যে পিওর ওয়াটারটা, পিওর স্যালাইন ওয়াটার পাওয়া যায় ওটা কিন্তু বাসায় করা যায়, কিন্তু এই ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস এটা কিন্তু বাসায় একটু টাফ হয়ে যায় বাসায় ম্যানেজ করা। ওকে, দেখা যাক এখানে কি আছে। দেয়ার ইজ এ রিসিভিং ফ্লাক্স নাম্বার 1। এই যে দেখো নাম্বার 1 এখানে একটা রিসিভিং ফ্লাক্স দেওয়া আছে। In the left side of the apparatus to keep the saline water required for the experiment. এখানে এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে যে স্যালাইন ওয়াটারটা ইউজ হবে সেটা এই যে এই রিসিভিং ফ্লাক্সে নাম্বার 1-এ দেওয়া আছে। এখন এ কন্ডেন্সার 2 ইজ কানেক্টেড উইথ ইট। এই দেখো কন্ডেন্সার, এই যে লম্বা এই টিউব শেপের এটা দেখা যাচ্ছে, এই যে নাম্বার 2 দেওয়া এখানে, এটাকে বলা হচ্ছে কন্ডেন্সার। কন্ডেন্সার কাজ কি? টু কানেক্ট ইজ কানেক্টেড উইথ ইট ইন উইচ আ ন্যারো গ্লাস টিউব 3। ন্যারো গ্লাস টিউব, এটার ভিতরে ওই যে এই টিউবটার ভিতরেও কন্ডেন্সারের ভিতরে একটা ন্যারো গ্লাস টিউব যাচ্ছে, এই যে নাম্বার 3 দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেওয়া। ইজ প্লেসড ইনসাইড, এই কন্ডেন্সারের ভিতরে এই ন্যারো টিউবটা প্লেস করা আছে। টু ফ্লো কোল্ড ওয়াটার on all sides of the tube there is an inlet tube and outlet tube. এই দেখো নাম্বার 4 ইনলেট টিউব, নাম্বার 5 আউটলেট টিউব, যাতে এই মানে টিউবের মধ্যে দিয়ে কোল্ড ওয়াটার পাস করতে পারে সেটার জন্য এই যে এই দুটো টিউবের সাথে কানেক্ট করা আছে। Again on the right side there is another spherical flux নাম্বার 6। এই যে নাম্বার 6-এ দেখো এখানে একটা রিসিভিং ফ্লাক্স আছে নাম্বার 1-এ, নাম্বার 6-এ হচ্ছে এটা স্পেরিক্যাল ফ্লাক্স। টু কালেক্ট দ্য পিওর ওয়াটার, এই রিসিভিং ফ্লাক্সে হচ্ছে স্যালাইন ওয়াটার এবং 6 নাম্বারে হচ্ছে তোমার পিউরিফাই হয়ে পিওর ওয়াটারটা নাম্বার 6 স্পেরিক্যাল ফ্লাক্সে পড়বে। মোর ওভার টু অ্যাপ্লাই হিট অন দ্য ওয়াটার দেয়ার ইজ আ ইলেকট্রিক হিটার নাম্বার 7। এই যে দেখো নাম্বার 7-এ একটা ইলেকট্রিক হিটার এই রিসিভিং ফ্লাক্সের নিচে আছে। There is an glass made adapter on the left side flux to set a thermometer. এই দেখো নাম্বার 3, দেখো একটা থার্মোমিটার প্লেস করার জন্য এখানে একটা অ্যাডাপ্টার দেওয়া, কারণ থার্মোমিটারটা তুমি সরাসরি বিকারের উপর দিতে পারছো না, ফ্লাক্সের উপর দিতে পারছো না, এই জন্য ওই থার্মোমিটারকে হোল্ড করার জন্য একটা অ্যাডাপ্টার আছে নাম্বার 9। এবং থার্মোমিটারটা হচ্ছে কি যে নাম্বার 8টা। ওভার ইট in order to measure the temperature and to connect with the condenser, যাতে এটা মানে টেম্পারেচারটা মেজার করতে পারে এবং কন্ডেন্সারের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারে। অলসো টু হোল্ড দ্য বোথ দ্য ফ্লাক্স অ্যান্ড দ্য কন্ডেন্সার ইন কারেক্ট পজিশন দেয়ার ইজ এ স্ট্যান্ড নাম্বার 10। এই যে এখানে একটা স্ট্যান্ড দেওয়া আছে। অ্যান্ড ক্ল্যাপ এই যে সুন্দর করে বিকারটাকে হোল্ড করার জন্য একটা হচ্ছে গিয়ে ক্ল্যাম্প দেওয়া 11 নম্বরে, একটা স্ট্যান্ডের মতো। নাও লেট আস সি হাউ দ্য ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস ফাংশনস। এখানে মেইনলি তোমার ফিগারের মধ্যে দেখলে যে একটা ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাসের মধ্যে কী কী এলিমেন্টস থাকে, কী কী যন্ত্রপাতি থাকে, টিউব থাকে, রিসিভিং ফ্লাক্স, কী কী জিনিস থাকে এটা দেখলে। এখন দেখবো আমরা এটা কীভাবে ওয়ার্ক করে। Okay, task: to produce pure water from saline water. Required accessories: 1 distillation apparatus, 500 milliliters of saline water. Procedure: place the distillation apparatus as in figure 8.6, মানে তুমি একটা যে কোনো জায়গায় তুমি এই ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাসটা রাখতে পারো। টেক দ্য স্যালাইন ওয়াটার ইন দ্য রিসিভিং ফ্লাক্সে তুমি স্যালাইন ওয়াটারটা দিয়ে দিবে। Connect the inlet tube of the apparatus with a water tap. যেহেতু তোমার কোল্ড ওয়াটারটা এই কন্ডেন্সারের মধ্য দিয়ে পাস করতে হবে, এই জন্য তোমার এই 4 নাম্বারের যেই টিউবটা আছে সেটা তোমার কানেক্ট করতে হবে একটা ওয়াটার টাবের সাথে, একটা ওয়াটার ট্যাপের সাথে। Now open it to flow water. Connect a plastic
pipe with the outlet tube and keep it in the basin. এই 5 নম্বরের যে ইটা আছে, টিউবটা আছে, আউটলেট টিউবটা আছে, ওটার সাথে প্লাস্টিক পাইপ কানেক্ট করে ওটাতে বেসিনে রেখে দিতে হবে। নাও কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লাই হিট বাই ইলেকট্রিক হিটার। ইফ দেয়ার ইজ নো ইলেকট্রিক হিটার সিস্টেম, হিট ক্যান বি অ্যাপ্লাইড বাই এ স্পিরিট ল্যাম্প অর এনি আদার ওয়ে। বা স্পিরিট ল্যাম্প বা ইলেকট্রিক হিটার কোনো একটা ভাবেই তুমি ওখানে হিট অ্যাপ্লাই করতে হবে। অবজার্ভ দ্য টেম্পারেচার ইন দ্য থার্মোমিটার অফ দ্য অ্যাপারেটাস। এবার হিট অ্যাপ্লাই করে আবার তোমার ওই যে থার্মোমিটার যে অ্যাপারেটাসের উপরে প্লেস করেছো ওটা বারবার চেক করতে হবে। When the collection of vaporized water through the narrow tube of condenser in the spherical flux begins, start waiting. যখন তোমার ওই যে হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে কী হবে, ধোঁয়া হবে, ভ্যাপার হবে, এই ভ্যাপারটা কন্ডেন্সারের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে তোমার ইসেতে পড়বে, এই স্পেরিক্যাল ফ্লাক্সে পড়বে, নাম্বার 6-এ। সো এই প্রসেসটার জন্য তোমার কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। when the amount of saline water in the spherical flux is reduced by 3/4 portion, then stop. এই যে তুমি রিসিভিং ফ্লাক্সে যে তুমি স্যালাইন ওয়াটারটা দিয়েছো সেটা যখন হিট অ্যাপ্লাই করার ফলে 3/4 পোর্শন পর্যন্ত রিডিউস হয়ে যাবে, তখন তুমি হিটটা দেওয়া স্টপ করে দেবে। What happens after applying heat? The temperature of the thermometer increases slowly, and at 1000 degrees Celsius the water begins to boil and converts to steam. 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াসে চলে গেলে ওয়াটার বয়েল হওয়া শুরু করে এবং স্টিমে কনভার্ট হতে থাকে। দ্যাট স্টিম when enters into the condenser then converts into liquid. এই যে ওই স্টিমটা তখন কি হয়, যে দেখেছো না, এই যে কন্ডেন্সার দ্বারা কানেক্টেড, ওই স্টিমটা তখন কন্ডেন্সারের ভিতরে চলে যায় এবং দেখো কন্ডেন্সারের ভিতরে যায় অ্যান্ড দেন কনভার্টস ইন্টু লিকুইড, এবং সে কন্ডেন্সারের ভিতরে গিয়ে ওই স্টিমটা তারপর লিকুইডে কনভার্ট হয়। কারণ ওখানে দেখি তোমার কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই হচ্ছে, তখন কি স্টিমটা মানে আস্তে আস্তে কুল ডাউন হয়ে ওটা ওয়াটার ফর্ম হয়ে যায়। This process of converting steam into liquid is called condensation. এইভাবে এই যে তুমি স্টিম থেকে ভ্যাপর থেকে যে তুমি লিকুইডে কনভার্ট করলা এটাকে কন্ডেনসেশন বলে। When কন্ডেনসেশনের ডেফিনেশন তোমরা ক্লাস 5-এ পড়েছো। The condensed water continues to accumulate in the acceptor glass in drops. এখন ওই কন্ডেন্সারের মধ্যে যে ওয়াটারটা কালেক্ট হলো এটা আস্তে আস্তে করে তোমার ফ্লাক্সে জমা হবে। নাম্বার 6-এ যে ফ্লাক্সটা ছিল, দিস কালেক্টেড ওয়াটার ইজ দ্য পিওর ওয়াটার। এইভাবে যে তোমার ওয়াটারটা কালেক্ট হলো এটা তোমার পিওর ওয়াটার। হিয়ার উই সি দ্যাট টু মেক পিওর ওয়াটার ফ্রম এনি মিক্সচার অফ ওয়াটার we are to apply two process. One of these is vaporization, the other is condensation. তার মানে এই মিক্সচারটা থেকে পিওর ওয়াটারটা বের করতে আমাদের কি হচ্ছে, ভ্যাপোরাইজেশন প্রসেসটাও লাগছে হিটিংয়ের মাধ্যমে এবং কন্ডেনসেশন প্রসেসটাও অ্যাপ্লাই হচ্ছে। নাও উই উইল বি অ্যাবল টু মেক পিওর ওয়াটার ফ্রম সি ওয়াটার। তাহলে এই প্রসেসটা মেনটেন করে আমরা অবশ্যই সি ওয়াটার থেকে পিওর ওয়াটার পেতে পারি। সি ওয়াটারে আমরা জানি লবণের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। ওকে, সাসপেনশন অ্যান্ড কলয়েডস।